جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ چونکہ عمران خان نے سوشل میڈیا کے ذریعے اناؤنس کی تھی اور پھر جیل میں صحافیوں کو کہا کہ ہاں یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اور میری لیڈرشپ کو یہ سب باتیں ماننی ہوگی۔ علی امین گنڈا پور نے دونوں دن جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ بالکل جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو ہم عمل کریں گے، لیکن ابھی سامنے نہیں آئی۔ بہت سارے رہنماؤں نے پی ٹی آئی کے یہی بات کی تھی کہ یہ قابل عمل نہیں ہوگا، لہذا خان صاحب سے بات کی جائے۔ لیکن خان صاحب سے بات کرے کون؟ کیونکہ وہاں ان کے سامنے تو کوئی بندہ ایکچوئل صورتحال نہیں رکھتا، جبکہ خان صاحب کو خود پتا ہے کہ 2014 میں جو انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی، اس کی ناکامی کی وجہ کیا تھی، ان کو خود پتا تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، لیکن انہیں اپنے گھر میں بھی سول نافرمانی کو ختم کرنا پڑا اور بجلی کے بل پے کیے، اور پھر لوگوں نے بھی ظاہر ہے کہ کس طرح کریں گے۔ اب یہ جو لوگ ان کا پہلا مرحلہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز نہ بھیجی جائیں، تو یہ بھی چیک کر لیں۔ بے شک پاکستانی جو باہر ہیں وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنی انویسٹمنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں۔ کوئی حکومت پاکستان کا کوئی رضاکارانہ اکاؤنٹ تو ہے نہیں کہ جس میں آپ بھیج رہے تھے اور مدد بند ہو جائے گی، یا آپ اپنے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مدد کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات میں کچھ اداروں کو پیسے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی فیملیاں ہیں، ان کے پلاٹ انویسٹمنٹس ہیں، ان کے اوپر ہے۔ تو یہ یا پروفٹس جب گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کرتی ہے ڈالر اکاؤنٹس میں کہ ہم زیادہ دیں گے تو لوگ اور انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا غصہ کتنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کس قدر یہ کامیاب ہو سکے گی، بلکہ عمران خان صاحب کو اس کے اوپر رجوع ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا، صحیح ہے۔ اور عامر صاحب، اگر ہم یہ مذاکرات کی بات، تو حکومت پہلے ہم نے دیکھا مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتی نظر آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود بھی متعدد مرتبہ مذاکرات کی دعوت دی، مگر تحریک انصاف نے اس وقت سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اب تحریک انصاف سنجیدہ ہے تو حکومت بات کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا حکومت کے پاس اب تحریک انصاف کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا کچھ اور وجہ ہے پھر؟ دیکھیں، پہلے تحریک انصاف اس پیشکش پہ کہتی تھی چور اور ڈاکوں سے ہم بات نہیں کریں گے، لیکن 26 نومبر کے جس میں لیڈرشپ پہلے نکل گئی اور لوگوں کو راستے میں چھوڑ گئی اور پھر لوگ بھی چلے گئے، اس کے بعد ایک پوزیشن میں کمزوری تو آئی اور گورنمنٹ نے اس کے نتیجے میں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ بڑی ہوتی ہے، ان کو اس طرح لینا نہیں چاہیے، انگیج کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ حکومت کو اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ اب یہ کمزور ہے ہم بات نہیں کریں گے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نمائندگی وہ بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، تو بیٹھ کے ہاں پری کنڈیشنز نہ ہو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گور کہ ہمارے مطالبات ہیں، شرائط نہیں ہیں، چلے اسی طرح صحیح، لیکن ٹیبل پہ آنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو انگیج کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر آپ تڑیاں لگائیں۔ ٹھیک ہے، بیانات پی ٹی آئی بھی دیتی ہے، گورنمنٹ بھی دے، لیکن اگر انہوں نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے تو جواباً حکومت کی طرف سے بھی کمیٹی سامنے آنی چاہیے کہ جی بیٹھ جائیں، لیکن پھر گورنمنٹ کہہ سکتی ہے بیٹھنے کے بعد کہ ہم نے انہیں یہی کہا ہے کہ 9 مئی کے بالکل اوپر آپ کو معافی مانگنی ہے، جو مطالبہ فوج نے بھی کیا ہوا ہے اور پورے پاکستان کا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے پاکستان کی بالکل فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، عامر اس صاحب، کے بعد لیکن آگے چلیں۔ اس کے بعد یہ چیز سامنے نہیں آتی کہ حکومت تو پہلے بھی مذاکرات کا ان کو کہتی رہی، تب ان کا رویہ جو ہے بالکل ایسا تھا، یہ بالکل سیریسلی سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے ان کی باتوں کو، اور اب حکومت نہیں لے رہی، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ کیا یہ فیئر نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ پاکستان کے عام آدمی کا سوال ہے، پاکستان کی بقا کا سوال ہے کہ یہاں سیاسی اور اقتصادی استحکام ہو، تو پھر ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے۔ یہاں ٹٹ فار ٹیٹ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل پی ٹی آئی نے برا کیا، ہمیشہ کرتی آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ ایک چانس دینا، ایک چانس امن کو بھی دینا چاہیے، ایک چانس پاکستان کی سیاسی استحکام کو بھی دینا چاہیے، اقتصادی استحکام کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ اس میں حکومت کو جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو انہوں نے کل اس کو فائنل کرنا تھا، اور میں اگر صحیح سن سکا تو جب وہ بات کر رہے تھے علی امین گنڈا پور، تو شیخ صاحب جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ ہلکی سی آواز میں کہہ رہے تھے کہ کل سے ہماری تحریک شروع ہو جائے گی سول نافرمانی کی، لیکن اس کو انہوں نے توجہ نہیں دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات ہوگی پھر وہ اناؤنس کریں گے، تو اب خان صاحب سے جب لوگوں کی ملاقات ہوگی وہ بتائیں گے کہ ہاں جی آج سے آپ ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں، یا وہ اگلے مراحل بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن میرے خیال میں حکومت کو بہرحال بات چیت کی آفر کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ صحیح ہے۔
लेकिन आमिर साहब, अली अमीन गंडापुर का आपने जिक्र किया, वो तो एक दो दिन कबल भी यही बात ही करते दिखाई दिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोलियां लेकर आएंगे और इस तरीके की बातें वो करते रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो खुद हुकूमत को उकसा रहे हैं ये गवर्नर राज वाले मामले के लिए, या फिर अपनी क्या इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं? क्योंकि एक सूबे के वज़ीर आला को हम बेशतर बार यही बात कर चुके हैं कि जेब नहीं देती हैं इस तरह की बातें फिर, और इस तरह की सिचुएशन में जब उनकी पार्टी हो। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर यही, लेकिन वो अपनी बहादुरी सॉरी वो अपनी बहादुरी दिखाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो 3 दफा इस्लामाबाद से आके जा चुके हैं वर्करों को छोड़ के। तो अगर वो इस तरह की गपशप ना करे तो उनकी बात पे तवज्जो कोई नहीं देगा। वो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इन धमकियों को संजीदगी से ना लिया जाए। वो वफाकी हुकूमत का काम है कि उसका तमाम का बंदोबस्त करके रखे, उसका जवाब भी जाना चाहिए। लेकिन टॉक्स एक अलग चीज है, तो उसमें भी तो अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया ना, उन्हें आके बैठना पड़ेगा ना इस्लामाबाद में। सर, दोनों तरफ से इक़दाम होने चाहिए। महमूद अचकज़ई भी ये कहते हैं तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो मौखर कर दे, मुज़ाकरात की वो दावत दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक तहरीक इंसाफ का बयानिया है जो मुसलसल बरकरार रखे हुए हैं और बानी पीटीआई की जानिब से ही है कि वो इस जो पार्टीज जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हैं उनसे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी और पहली तरफ जो है मुज़ाकरात की दावत। तो ये खुला तज़ाद नहीं है? ये वही रवैया नहीं तहरीक इंसाफ का जो हमेशा से चलता आ रहा है कि एक जानिब वो बाहर आकर नारे लगाते हैं और अंदर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे होते हैं? कोई इसमें चंबा नहीं होगा कि इमरान खान महमूद अचकज़ई की बात मान लें या बिल्कुल रिजेक्ट कर दें। वो तो अडयाला में आज लोगों से मुलाकात होगी, पता चलेगा। लेकिन जो भी जी शोर इंसान है वो मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकता। वो चाहेगा कि रास्ता बने। तो महमूद खान अचकज़ई बड़े हार्ड लाइनर है खुद भी, लेकिन बातचीत का रास्ता तो जमहूरियत का असल रास्ता है कि आप कुट्टी नहीं कर सकते, आपकी ख्वाहिश पे आपके मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर वो थोड़े से पीछे हटे हैं, हुकूमत को भी लचक दिखा के बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही है आमिर साहब, वही सिचुएशन है कि अगर हुकूमत की बात की जाए, जो पोजीशन है उसमें तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात वो भी करना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी भी काफ़ी हद तक नाराज़ी दिखाई दे रही है। मौलाना फजल रहमान के साथ एक नया महाज खोल लिया है और वो जो मदारिस बिल है उस पर फेटफ की तलवार लटकने का मामला है। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात आपको लगता है क्या दूर हो जाएंगे, और इस वक्त जो गवर्नमेंट की पोजीशन है उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कल मुफ्ती तकी उस्मानी के पास तमाम मदारिस के उलमा इकराम की मीटिंग है और उन्होंने भी साइन किए हुए हैं जिस कार्ड को गवर्नमेंट अब लेके आई है। लेकिन गवर्नमेंट की गलती यह है कि इन्होंने बिल क्यों पास किया? जब बिल पास किया था तो पैरा देना चाहिए था या बातचीत करनी चाहिए थी, एंगेज करना चाहिए था। ये जो अचानक सामने आया, और मैं ही वो स्टोरी लेके आया था कि जरदारी साहब ने तो लिख के इनकार कर दिया। आप कैसे कर सकते हैं अब इस बात को? तो बातचीत इधर भी हाली है और मौलाना बातचीत से पीछे नहीं हटते। अगर आप उन्हें एंगेज करेंगे वो एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे। उन्होंने हमेशा यही बात कहा है कि हम बातचीत करते हैं। ये रवैया इमरान खान का था कि वो बात नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल में कुछ न कुछ बातचीत तय होने जा रही है इनके साथ भी। तो आपको सड़कों पर आते हुए नजर नहीं आ रहे वो? मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना गवर्नमेंट बेवकूफी करेगी कि सारे लोगों को जो आपके किसी भी इशू की वजह से मुखालफत कर रहे हैं उन्हें इकट्ठा कर दें। अच्छा, और इकट्ठा यानी कि फिर ये भी नहीं है कि जिस तरह से बैरिस्टर गौहर भी कह रहे थे कि वो मौलाना फजल रहमान का साथ देंगे बिल्कुल मदारिस बिल पर, तो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान आपको यकजा होकर हुकूमत को टफ टाइम देते भी दिखाई नहीं दे रहे? इसका मतलब नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां तय करेंगी। मैंने यही कहा है ना कि गवर्नमेंट क्या तय करेगी। गवर्नमेंट रास्ता अपनाएगी तो इकट्ठा कोई भी नहीं होगा और बातचीत से रास्ता बनेगा, क्योंकि मौलाना के साथ तो इन्हें बिल्कुल अलग से डील करना पड़ेगा। मौलाना ने कोई ये तो नहीं कहा मैं पीटीआई के साथ जा रहा हूँ। पीटीआई रास्ता ढूंढ रही है कि मौलाना को अपने साथ मिला ले। बिल्कुल, और उनके मिलने से कुछ फायदा जो होगा वो मौलाना को कम और पीटीआई को ज्यादा होगा। ये बताएं पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल रहेगी इस सारे सिलसिले में? कल भी कायरा साहब का इंटरव्यू में देख रहा था कि जो तय हुए मामला वो चाह रहे हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ही चले। पीपल्स पार्टी के इश्यूज हैं। फेडरल गवर्नमेंट में कुछ बोर्ड्स पे उनकी नुमाइंदगी आनी थी। पंजाब में वो ज्यादा सियासी नुमाइंदगी चाह रहे हैं, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रही। बस वो बातचीत चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त मुज़ाकरात तो चल रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से मुसलसल अपना बयानिया बनाने का तरीक़ाकार, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, तीसरी जानिब केपी के गवर्नर, और हम देख रहे हैं कि उनकी भी बयानबाजियां जारी हैं। तो जो सियासी माहौल है इस वक्त आपको कुछ हद तक ठंडा हुआ नजर आता है? कुछ हद तक ऐसा नजर आता है कि किसी जानिब ऊंट बैठ गया है किसी करवट, और अब किसी डगर पर आ गई है हमारी मईशत? क्योंकि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें भी देखें मुसलसल नीचे जा रही हैं, शरह सूद देखें मुसलसल नीचे जा रही हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि कुछ मईशत संभल रही है, हमारा मुल्क संभल रहा है? देखिए, वो अशारिये तो बेहतर हैं,
لیکن لانگ ٹرم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سیاسی طور پہ استحکام ہونا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. گورنر کے پی جو ہے نا, ان کے اور سی ایم کے تو ذاتی اختلافات ہیں, پولیٹیکل نہیں ہے, وہ زیادہ ہے اور وہ مہادرائی جاری رہتی ہے. وہ تو آپ دیکھیں پنجاب کے گورنر بھی یہی کام کر رہے ہیں. پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ مریم نواز پہ تنقید کرتے ہیں. پولیٹیکلی اسپیس لینے کی بات ہے یہ, اور کچھ بھی نہیں ہے.